हाँ जी, कल आप कर लेता सी ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन कर लेते सी 78 तक शायद। हाँ जी, इथों तक कर लेता सी आप। ये 77 क्वेश्चन सी आई थिंक, जिन्ना कि मैनूं याद आ। इस तो अगे स्टार्ट करना जी अज आप पार्ट 2 अपना जी। मैं लो जी, फर्स्ट क्वेश्चन अज का देखते हैं। सेंटर ऑफ ग्रैविटी कह रहा ऑफ आर्क। सिंपल जिहा फंडा आ। हर बार पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आया तो ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਲਗਾਉਣਾ। सेंटर ऑफ ग्रैविटी कदे भी कॉर्नर पॉइंट्स से नहीं होंगी, इन बिटवीन होंगी है। देखो अगर आप सारे पॉइंट्स देखिए, हाँ जी, ए बनेगा मेरे को A0, इनू अगर लिखांगे तो 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ सेंटर ऑफ ग्रैविटी फर्स्ट क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये डबल इंटीग्रेशन का सम सीगा 0 to x sin x dx dy। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ 0 to पाई sin x। देखो जो इधर फर्स्ट वाली होगी ये फर्स्ट दी लिमिट्स होंगी, सैकंड वाली सैकंड दी लिमिट्स होंगी। dx सैकंड वाला मेरे को की बन गया, देखो 0 to x y dy। y नहीं है, ओनली कितना रह गया मेरे को dy। हाँ जी, इन्हें सॉल्व कर दो जरा, इन्हें बाद सॉल्व कर लेने 0 to पाई, क्योंकि इधरों भी मेरे को एक x मिल जाना। ये मेरे को एज इट इज रह गया sin x dx। जो इन्हें सॉल्व किया मेरे को 1 लिमिट्स 0 to x। ये तो मेरे को x आ जाएगा, ये आप अंदर एडजस्ट कर देने x sin x। इंटीग्रेशन करनी है आप जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेने। लो जी, इन्हें फर्स्ट कह देने, यानी कि एनू आप एज इट इज रख लांगे एक बार। फर्स्ट सैकंड भी छो, एक्स एज इट इज रख लिया। साइन दी इंटीग्रेशन माइनस कॉस। लिमिट्स कितनी मेरे को 0 तो लैके पाई। माइनस लगावांगे, एक माइनस ये लगा, इनू एज इट इज लिख देने कॉस, क्योंकि इंटीग्रेशन एज इट इज लिख दी आप। फर्स्ट दा डेरिवेटिव अगे मेरे को कितना लगा, इन्हें लिख देने -1। यदि आप फिर की करते हैं इंटीग्रेशन कर देने, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए। लिमिट्स पुट करते हैं, जो मैं पाई फिल किया की बन जाना -पाई कॉज -पाई। जो 0 फिल किया तो इन्हें सारे ने 0 बना देना, 0 ना मल्टीप्लाई हो गया। माइनस माइनस प्लस, अगे मेरे को इंटीग्रेशन फिर आ गई, आंसर आ जाना मेरे को sin x 0 तो लैके पाई। हाँ जी, माइनस कॉज पाई, तो मेरे को आंसर कितना होंदा -1। तो इधरों मैं जो फिल करांगा अगेन अपर लिमिट sin पाई माइनस sin 0, दोनों की वैल्यू पाई ते भी 0 होंगी है, तो sin 0 ते भी 0, तो बोथ मेरे को कितना आ गया 0। आंसर कितना आ गया मेरे को पाई, तो आंसर मेरा कितना सीगा डी। सर पहले का किहड़ा ऑप्शन आएगा, मेरी वीडियो बंद हो गई सर। पहले दा डी। ओके सर, ओके ठीक है। बाकी सारे कॉर्नर ते बनदा, सिर्फ इक्को ही सेंटर दे विच बनदा है, ते आपां कॉर्नर पॉइंट्स छड्ड देने हुंदे। सेंटर ऑफ ग्रैविटी हमेशा ठीक है सेंटर दे विच ही बने। ठीक है जी, हाँ जी सर, उन्हें सर वीडियो बंद हो गई थी एकदम। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, चेक करना अपने को विद वेरिएबल सैपरेशन होमोजीनियस एग्जैक्ट आ जाए रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। लो जी, पहले तो आप चेक करते हैं, सब तो सौखा चेक करना होंगे मेरे को एग्जैक्ट। अपने को की होंदा mdx प्लस ndy। आप की लिखते होंगे फिर करली m ओवर करली y, अगर मेरे को इज इक्वल टू करली n ओवर करली x आ जाए तो मैं इन्हें बोलता एग्जैक्ट। ठीक है जी, हम आप इतने m की वैल्यू फाइंड करते हैं, m मेरे को आ जाएगा, हाँ जी, कॉस अंदर मल्टीप्लाई कर देता, कॉस स्क्वायर x हो गया माइनस कॉस x साइन अल्फा साइन वाई। पार्शली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखो फर्स्ट मेरे को एक्स आ 0 हो जाएगा, तो सेकंड वाले जो मेरे को आंसर मिल जाएगा माइनस एज इट इज। कॉज नु आपा कुछ नहीं किया, साइन भी मेरे को कांस्टेंट आ। हाँ जी, ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन आ जाएगी मेरे को कॉस वाई। सिमिलर मैं एन चेक कर लगा जी, एन मेरे को किया, हाँ जी
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ cos y ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ cos square y ਮਾਈਨਸ cos y sin alpha and sin x। ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ cos x। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੋ ਕਰਲੀ m ਓਵਰ ਕਰਲੀ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰਲੀ n ਓਵਰ ਕਰਲੀ x, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ। ਇਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ there is no arbitrary constant। ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ y x ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ y is equal to px plus p square। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਲੈਰਟਸ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ y is equal to c square, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ p ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਸਟ c ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਡਿਕਟਰੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ, f of x y dy by dx। ਤੇ ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ dy by dx ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗੇਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਡਿਕਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਓਕੇ ਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3d ਪਲੱਸ 2y ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੋਗਾ e raised to power 2x। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, e raised to power 2x ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ fd ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ d, ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ e raised to power ax ਹੁੰਦਾ, a ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ a ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ a ਨੂੰ d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਮਾਈਨਸ 6 ਪਲੱਸ 2, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ x ਲਗਾ ਦਿਓ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਿਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2d ਮਾਈਨਸ 3 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ d ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ a ਦੀ 2। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ 2 ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਥੱਲੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਆਵੇ। x e raised to power 2x, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ y ਡੈਸ਼ ਪਲੱਸ 4y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ d ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 4y ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸਿਲਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਆਕਸਿਲਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ d ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਓਕੇ ਜੀ d ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਿਆ, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਇਓਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੂਟ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ y is equal to c1
ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਆਏ ਹੋਣਗੇ cos ਹਾਂਜੀ 2x plus c2 sin 2x ਹਾਂਜੀ c1 ਤੇ c2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ a1 a2 ਲਿਆ a1 a2 ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ a1 ਲਓ ਜੀ ਆंसर मेरा ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ फर्स्ट वाला चलिए हाँ जी अगला क्वेश्चन दसन की जरूरत है जी हाँ जी लैग्रैंडर पॉलीनोमियल केड़ा आ गया अपने कोले ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी आप यूज करनी है मींस अगर अपने कोले इन्हें इस तरह लिखिए -1 to 1 pmx लिख देने से pnx dx अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ m ਤੇ n ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 4 ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ a ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਔਨ b ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ a ਡਾਟ b ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਨਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 + 8 + 7 एक मिनट चेक कर लीजिए यही बनेगा 4 + 8 + 7 हाँ जी डिनोमिनेटर b ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ जी 16 + 49 ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 12 ਤੇ 19 ਹਾਂਜੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਬਣ ਜਾਏਗਾ 81 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 9 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਬੀ ਚਲਿਏ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੋਪਲੇਨਰ ਵਿਦ ਦਿਸ ਐਂਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਿਸ ਓਕੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ 1 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਓ ਜੀ ਫਸਟ ਦੇਖੀਏ ਫਸਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਡੂਲਸ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ j/2 ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ k/2 ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢਾਂਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ a ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ 1/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ + 1/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ 1/4 + 1/4 ਹਾਂਜੀ 2/4 ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 1/√2 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਮਿਲਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਥਰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫੋਰਥ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਟ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ b ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ a ਡਾਟ b ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 0 ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 0 ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਚਲੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ i j k ਹਾਂਜੀ ਡਾਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ नो सर ਓਕੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਕਰਾਂਗੇ i ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ 0 ਬਣ ਜਾਣਾ j ਡਾਟ j 1 ਬਣ ਜਾਣਾ k ਡਾਟ k 1 ਬਣ ਜਾਣਾ ਅਪਨ ਰੂਟ ਹਾਂਜੀ ਨॉन 0 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਓਨਲੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ a ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ 1 ਆ b ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ 5 ਆ c ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ 3
ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੈਕਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਆਵੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ i ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ 5i ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ 3i ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ a ਮਾਈਨਸ b ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ -4i। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ b ਮਾਈਨਸ c ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 2i। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ c ਮਾਈਨਸ a ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 2i। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਸਟ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਲਈਏ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। मतलब -4 0 0 2 0 0 2 0 0। हाँ जी अगर अपने को डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है एक रो या कॉलम 0 आ जाए तो मेरे को आंसर कितना होता 0। तो मेरा आंसर कितना आ गया जी चेक कर लो डी जी। हाँ जी नैक्सट बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। सैकेंड कोप्लेनर आ, कोप्लेनर लेना है इको जो प्लेन के उपर लाई करते हो तो मेरे को सब तो बेस्ट ऑप्शन केड़ी होएगी। लो जी इसे मैं मॉडिफाई कर दे लगा। लो जी तीनों मैं कोप्लेनर ले लिया। वैसे तो मैं ये एग्जांपल भी ले सकता जी हुण लई आ। तो चेक करके देखो जी की बनता ओनली थोड़े कोले की बनेगी बी ऑप्शन बनेगी। मीनस हुणे आपां इहनूं सॉल्व करके हटे आ आंसर मेरा कितना आ रहा 0 आ रहा। आई दा जो आपां इह च लिखांगे लो जी तीनों मैं आई लाए सी 2i ते 2i ऑप्शन दे विच मेरे कोले की बन गया 0 बन गया। तो मेरा आंसर केड़ा मॉडुलस ए दा इहदा 1 आ जाना इहदा b आ जाना। ये दोनों ऑप्शंस इकट्ठे आ जानियां ये भी खत्म हो गई। तो आंसर ऑलवेज की बनेगा मेरे कोले बी। हाँ जी इस तरह का थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल जा क्वेश्चन है जी। थोड़े को की कह रहा a डॉट b 0 होना चाहिए a प्लस b थोड़े को 30 डिग्री का एंगल बनावे ठीक है नाल ये गिवन। लो जी आप इहनूं बना लेने डायग्राम। हाँ जी एक मैं आई वैक्टर ले लिया, एक मैं इन्हों ले लेने 3j √3j ठीक है। हुण देखो आई प्लस जो इन्होंने ए प्लस इनू मैं ए वैक्टर कह देना इनू मैं बी वैक्टर कह देना। जो मैं ए प्लस बी करूंगा तो मेरे को की बन जाना आई प्लस 3j। हम आप एंगल फाइंड करना होएगा तो एंगल किवें आएगा अपने को देखो एदा एंगल 30 डिग्री बन जाएगा मेरे को जिवें आपां ट्रिग्नोमेट्री कर देंगे tan इनवर्स करके ये मेरे को कितना आ गया 30 डिग्री एंगल आ गया। 30 डिग्री आ गया। तो हुण मेरे को ऑप्शन दे विच चेक कर लो ए नूं मैं आई लिया सी बी नूं मैं कितना लिया √3j केड़ी ऑप्शन सैटिस्फाइड कर दी। हाँ जी थर्ड वाली कर रही है जो मॉडुलस लवांगे तो ए दा मॉडुलस 1 आ जाना बी दा मॉडुलस कितना आ जाना √3। आंसर आ गया मेरे को। एक मिनट जी गल आप हाँ जी ऑप्शन गलत लै ली ये अपने को 30 डिग्री नहीं बनना 60 डिग्री बन जाएगा ठीक है जो आप करांगे तो जी जरा इन्हूं करैक्ट कर लिए जी एक सेकंड। हाँ जी ए नूं तुसीं की लो एक मिनट जो रब कर लिए ए नूं तुसीं लै लो √3i बी नूं लै लो तुसीं j ठीक है जी ये बन गया बी। हुण तुसीं ए प्लस बी बनाउणा तो ए प्लस बी किवें बनेगा इन्हां दोनों ऐड करके मान लो मेरे को एक ही बन गया ए प्लस बी। रिपीट कर देना मैं जो नहीं समझ लग रहा था इन्हें बन जाना थोड़े को 3i प्लस j। हुण आ वाला एंगल ये कह रहा मेरे को 30 डिग्री का बनता पाया ठीक है तो क्या बनता पाया हाँ जी ए दे नाल तो आपां ए दे नाल ही बना लिया। तो मेरे को देखो ए प्लस बी कितना बन गया √3 प्लस। हुण जो तुसीं इहदा एंगल फाइंड करोगे तो तुहाडे कोल कितना आ जाना इत्थे tan इनवर्स 1/√3 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰ ਗਈ 3 ਟਾਈਮ ਮੋਡੂਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਓਵਰ ਕਿਊ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ 2, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੱਗਣਗੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਲੱਗਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਓਵਰ ਕਿਊ ਦੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਉਂਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਓਵਰ ਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 2 ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਡਨ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 0 ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ 0 ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ 0 ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ 0 ਹੈਗੀ। 0 ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ 0 ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, 2 3 into 0। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ 3 ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ। 2 9 ਹੋ ਗਿਆ, 9 into 2 greater than 0 ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿव ਬਣ ਗਿਆ, सर यानी कि ऑप्शन लेस 3 देन 3 वाला है ना, तो 3 पुट कर सकते हैं। 3 तो छोटा कर लो, चलो 3 तो छोटा भी करोगे ਤਾਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, 2.9 ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, 2.9 ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1/2 ਫਿਲ ਕਰਕੇ, ਓਕੇ 1/2 ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਚੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਆ ਜਾਵੇ। -1, ਹਾਂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -2 ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -1 ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ -1 ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ -1 ਫਿਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ -1 ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ -1 ਫਿਲ ਕਰ ਲਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ -2। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 2 -3 into -1 ਐਂਡ 2 into -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0 ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਓ 2 + 3, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ -2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, -1 ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ -1 ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰ ਗਈ ਇਸ ਵਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਆ, ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਜੀ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲਓ ਜੀ, xy - x - y +1 is equal to 0। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, x y -1 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ -1 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y -1 ਅੰਦਰ। ਰੂਟ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ, x - 1 ਐਂਡ y - 1 is equal to 0। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ x is equal to 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y is equal to 1 ਆ ਗਿਆ।
मैं ax plus 2y minus 3 congruent means ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਥਰਡ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ xy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ 2 into 1 minus 3 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ a minus 1 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਾਣੇ ਇਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ if a straight line passing through the point alpha and beta and the portion of the line intercepted between the x-axis divided equally at the point ਲਓ ਜੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਆ y ਆ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ p ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ a ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ b ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 alpha 0 ਇਧਰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 2 beta ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ x1 0 ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ 0 और y1 ले लेना x1 plus 0 divided by 2 ਤਾਂ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 alpha ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ 2 alpha ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟਾ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ y1 plus 0 divided by 2 ਤਾਂ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੀਟਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਹਾਂਜੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ x divided by जो x axis ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦਾ means 2 alpha plus y divided by जो y axis ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਦਾ means 2 beta is equal to 1 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ x by alpha plus y by beta 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਮ ਸੀਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 2 ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ x + y + 5 is equal to 0 ਕਹਿੰਦਾ measured along the distance of the point ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ along ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੀ ਲਓ is equal to 7 ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ -a/b ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ -1 ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3 ਹਾਂਜੀ ਪੈਰਲਲ ਆ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ a ਦੀ ਲਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਮੈਂ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ y -2 m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ 3 x -1 ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ y -2 3x -3 ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3x -3 + 2 ਤਾਂ y ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 3x -1 ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਟ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰੇਗੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ Q। ਤਾਂ Q ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਆ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, x plus y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 3x - 1 plus 5 is equal to 0। ਤਾਂ 4x plus 4 is equal to 0। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -1। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਆ ਗਈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਮੈਂ y ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 3 into -1 ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -4। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ P12, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਬਾਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ √40 ਆ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ 1 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। Two circles of equal radius are cuts orthogonally if their center at 2, 3 and 5, 6 ਤੇ radius find ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਜੀ ਫਸਟ ਸਰ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ। ਜੀ ਫਸਟ ਸਰਕਲ, ਲਓ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਥੋੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟਰ। ਫਸਟ ਸੈਂਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ 2, 3, ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5, 6। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸੇਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ b ਪੁਆਇੰਟ। AB ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਰੂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ 5 - 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 6 - 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AB ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9 + 9, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ √80। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਲਓ ਜੀ r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ r ਸਕੁਅਰ √80। ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। r ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 9, ਤਾਂ r ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ +- 3। ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ। ਤਾਂ C ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ 4। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਾਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ C ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4। ਹਾਂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ -4x ਹੋ ਗਿਆ -2। ਸਕੁਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y। ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ 2 ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 4। ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y + 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ -4 + 2। ਓਵਰਆਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ +2। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ -4 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x - 1/2। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ a ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, a ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ
ਉਹ 1 ਕਿਉਂਕਿ 4a ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਸਮ ਵੈਲਿਊ ਆ x ਦੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਧਰ ਭੇਜਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ x sum a ਹੋਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟ ਮਤਲਬ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ Y ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ -4x ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕੈਪੀਟਲ X ਪਲੱਸ ਦਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1। ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ X ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। x - 1/2 1, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 3/2 ਤੇ ਅਗੇਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2x - 3 0। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x² -4x - 2y - 8 0। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ y ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੇਖਣੀ ਆ x ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਇਹ x ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖੂੰਗਾ y ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ y ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਦੀ ਟਰਮ ਲੱਗੀ ਆ -2, ਮਾਈਨਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਜਸਟ 2। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। क्लियर है सर। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटर ऑफ पैराबोला कढ़ना आया याद जी किवें करदे हुंदे सी पार्शियली डेरिवेटिव करना आपां किहदा विद रिस्पेक्ट टू हाँ जी पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। हाँ जी पहला विद रिस्पेक्ट टू x कर दो कितना बन जाएगा पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ -2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਕਾਦੇ ਚ ਜਾਂ b ਚ ਜਾਂ a ਚ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y 18y - 80 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1। ਤਾਂ y1 ਕਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ b ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ a ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। हाँ जी एलिप्स दिता होया अपने कोले डिस्टेंस बिटवीन फोकी की हुंदा है मेरे कोले डिस्टेंस बिटवीन फोकी 2AE कितनी वैल्यू ओदी 6। माइनर एक्सिस लो जी जी माइनर एक्सिस नु की कहांगे आपां 2B इज इक्वल टू 8। तो ये तो मेरे कोले B दी वैल्यू कितनी आ गई 4। हाँ जी एसेंट्रिसिटी नु आपां की लिख दिंदे सी C/A। तो C मेरे कोले किहदे बराबर हुंदा सीगा अगर एलिप्स आ तो a² माइनस b² ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਰਾ 2a ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ c/a ਤਾਂ 6 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਧਰ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ, a ਨਾਲ a ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 3 ਬਣ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ c² a² ਮਾਈਨਸ b²। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 9, a² ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ b² हो गया 16, तो a² की वैल्यू कितनी बन गई मेरे को 25। हाँ जी फाइंड की करना एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है ना। लो जी ये कितना बन गया मेरे को 5 बन गया। तो एसेंट्रिसिटी आप हुणे ऊपर लिखी हुई है वैसे तो c/a क्योंकि c की वैल्यू तो मैंने पता है 3, तो a की वैल्यू मैं फाइंड कर ली है 3/5। डन है जी मतलब घुमा फिरा के कुछ नहीं कोई सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਾਈ ਗਿਆ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ b ਦੀ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ
ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ mx प्लस माइनस a स्केयर m स्केयर माइनस b स्केयर की होनी है मेरे को ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला। आई होप हुण तां सारिआं नूं याद होनी, आपां बहुत बार कर चुके हैं। चलो जी m की वैल्यू मेरे को कित्थों मिल जाएगी, ये लाइन है देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो m मेरे को इत्थों मिल गया m की वैल्यू 3। ठीक है जी, हुण मैं जस्ट इहदी वैल्यू चाहिए मेरे को ए ते बी स्केयर कित्थों मिलेगा मेरे को हाइपरबोला तो लो जी 2x स्केयर माइनस 3y स्केयर इज इक्वल टू 6। देखो ये फार्मूला याद ही होना ही चाहिए, तां ही पेपर दे विच सम होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। x स्केयर डिवाइडेड बाय 3 y स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू a स्केयर, दिस इज इक्वल टू b स्केयर। तो फिल कर देने अपने को कितनी वैल्यू आ जानी y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस हाँ जी 3 इंटू, क्योंकि ए स्केयर क्या ए स्केयर मेरे को डायरेक्ट आ 3, एम की वैल्यू भी कितनी है मेरे को एम का स्केयर करना यानी कि 9 हो गया, माइनस बी स्केयर 2 माइनस कर देता, तो सॉल्व करके कितना आ गया मेरे को प्लस माइनस रूट 25। तो रूट 25 की वैल्यू थोड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कितना होंदा 5। तो ऑप्शन केड़ी है मेरे को करैक्ट सी। डन है जी है ना। ओके जी, इस दा नेक्स्ट क्वेश्चन एलिप्स का एक अपने को एक मेरे को हाइपरबोला कहता ये कॉमन की होंगे। लो जी पहला मैं एलिप्स बना लेने लगा, छोटा बन गया थोड़ा बड़ा बना लिया। इदियां आपां एक्सिस बना लिए, ये पॉइंट केड़ा होएगा मेरे को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 50, ये पॉइंट होएगा मेरे को माइनस 50, इन्हें बोलते हैं आप वर्टेक्स। ते दूसरा मेरे को नाल किया आ मेरे को सेंटर होया 0 0। हुण मैं बनाना है हाइपरबोला, तो हाइपरबोला मेरे को किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। एक मिनट जी कट हो गया मेरे तो गलती ना। क्योंकि हाइपरबोला के वर्टेक्स भी मेरे को की बनने सेम बनने इस तरह। देखो आ मेरे को सेंटर दोनों का एक तो सेम आ गया, एक दोनों के मेरे को वर्टेक्स सेम आ गया। सेंटर भी इदा हाइपरबोला का कितना है मैंने इत्थों पता लग जाता एक्स माइनस 0 का स्केयर 25 वाई माइनस 0 का स्केयर ओवर जिथे माइनस साइन तो माइनस लगा लो जरा माइनस 16 इज इक्वल टू 1। सेंटर भी सेम आ ते वर्टेक्स भी सेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे को करेक्ट। हाँ जी, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना। हाँ जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला याद आ, ये नहीं याद तो आप डायरेक्ट करते हैं डी। पॉइंट चेक कर लो, देखो पहला तो एक्स वाई जेड देख लो पॉजिटिव है, दोनों के पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, पहला पॉइंट मेरे को बन गया जो साइन है वो नेगेटिव ऑपोजिट लिखी जाना। देखो नेगेटिव का 3 है प्लस 3 लिख दो, नेगेटिव का 8 है प्लस 8 लिख दो, नेगेटिव का 3 है प्लस का 3 लिख दो। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया मेरे को, इन्हों ए का नाम दे दो। सैकेंड पॉइंट मेरे को केड़ा आ गया पेपर के डायरेक्ट करना है, सॉल्व नहीं करना। -3 -7 एंड 6 ऑपोजिट साइन लगा देते मैं। ठीक है जी, हुण आपां की करना हुंदा सी ये मेरे को x1 y1 z1 दिस इज इक्वल टू x2 y2 ते z2। हाँ जी, इत्थे लिखना हुंदा x2 माइनस x1 यानी कि -6 हो गया जी। फार्मूला रिपीट करा कि डायरेक्ट करना बोल दो। डायरेक्ट सर। ओके जी, डायरेक्ट करते हैं। -6 हो गया, ये जो करांगे तो कितना हो जाएगा थोड़े को माइनस का 15, ये चो माइनस करांगे तो 3 हो जाएगा। इतने लिखने होंगे आप दोनों के डायरेक्शंस रेशोस, पहले तो कितने आ जाने हैं -3 -1 एंड 1 -3 2 ते 4 डिनोमिनेटर। हाँ जी, पहला इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई कर दो फिर इन्होंने दोनों, यानी कि थोड़े को कितना बन जाना 6
ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਤਾਂ -3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਦਿਓ, -4 ਤੇ -2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਫਸਟ ਤੇ ਥਰਡ। ਜੀ ਇਧਰ ਕੀਤਾ 12, ਇਧਰ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ +3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਉੱਪਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ। ਉੱਪਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਡਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਚ, ਦੋ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਦੋ ਪਲੇਨ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, cos ਥੀਟਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, 3 1 -1, ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, 1 4 ਤੇ -2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, A1 B1 ਤੇ C1, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A2 B2 ਤੇ C2। ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਾਟ, ਥੱਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਡਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 3 + 4 ਤੇ +2। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, 9 + 1 + 1, ਮੋਡੂਲਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 + 16 + 4। ਹਾਂਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ 9 ਜੀ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 231 ਦਾ ਰੂਟ। ਇਕੱਠਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, cos ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9/231 ਆਨਸਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੇਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, XOZ ਮੀਨਸ Y ਮਿਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਉਠਾ ਲੈਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦਿਓ, Y ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਚ ਚੱਕੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ, -1। ਦੂਸਰੇ ਚੋਂ Y ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਉਠਾਇਆ 3, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 1/3। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ 1/3। ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ ਜੀ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ, 3 1 0। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਣੇ ਸੀ, K00 ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ y ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ, ਪੈਰਲਲ ਟੂ y ਐਕਸਿਸ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ z ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਸਟ C ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ z ਐਕਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ z ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਨਾ ਪੈਨ ਉਠਾਏ ਫਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਪਲੇਨ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ 2 3 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ 2 3 ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 2 3 4 ਨੂੰ, ਤਾਂ 9 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ 2 + 6 + ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ 12, ਹਾਂਜੀ 20, ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਏ, 20 ਆ ਗਿਆ। 20 ਕਦੇ 9 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 9 ਕਦੇ 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ,
ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 50-50 ਚਾਂਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/2 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 1 2 3। ਹਾਂਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਉਠਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 1 1 ਤੇ 1। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਸੈਕੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, a ਡਾਟ b, ਨੀਚੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਸੌਰੀ 6 + 8 ਆਇਓਟਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਉਡਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਥਰਡ ਕੈਂਸਲ, ਫੋਰਥ ਕੈਂਸਲ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 6 + 8 ਆਇਓਟਾ ਦਾ ਸਕੁਅਰ +2। ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 6 × 8 ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, 6 - 8 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ, 2 ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਓ, 2 × 3, ਨੈਕਸਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 2 × 2 × 2। ਲਓ ਜੀ, ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, -2। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਮੇਰਾ -2 ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 6 ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਬੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਗਿਵਨ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਰਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੂਲਸ z + a ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਪਲੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਲੱਸ ਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਮੋਡ z - a ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, z ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ 36 + 64। ਮੋਡੂਲਸ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੋਡੂਲਸ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ। 30 + 64 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 10 + a, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ 6 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਆਇਓਟਾ, 10 ਮਾਈਨਸ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਆ, 6 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2। ਦੇਖ ਲਓ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, 16 ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ √8 ਪਲੱਸ 4 ਬਣ ਗਿਆ, ਡਿਵਾਈਡਡ 2 ਕਰਤਾ ਤਾਂ 2 ਆਇਓਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਓਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੇ 3, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਫਾਰਮਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ x ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, 1 0। ਸੈਕੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -1 0। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 0 ਆਇਓਟਾ 3।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਓਟਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਓਟੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬਾਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ A B C। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ AB ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। AB ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ √3 ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 + 3 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਿਲਰ ਤੁਸੀਂ BC ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ BC ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0 ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਗੇਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਤੁਸੀਂ AC ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੀਜੀ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੋਡੂਲਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। 1 + 2 ਇਓਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। 1 - 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਇਓਟੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ -1 + 2 ਇਓਟਾ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ 1 + 2 ਇਓਟਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ, ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 - 2 ਇਓਟਾ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। 1 + 2 ਇਓਟਾ 1 + 2 ਇਓਟਾ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ सर ਕੋਲੇ A नीचे भी + B ਦਾ ਸਕੁਅਰ, -2 आएगा। नीचे -2 आएगा सर, प्लस आएगा। माइनस, एक मिनट प्लस चेक आएगा, कर रहे होल्स के देखो। हाँ जी सर, होल्स के हैं। देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लस आएगा जी। लो जी, इतने जी आएगा मेरे को माइनस, ये मेरे को कंप्लीटली प्लस ही बन गया। फिर हम मैंने सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कटिंग करके कितना बन गया 1 बन गया। ठीक है जी, 1 + 0 इओटा। हम देखो मॉडुलस करांगे तो मॉडुलस 1 आएगा, 1 ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆ 1 ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆ। ठीक है जी, तो मैं एंगल फाइंड करना, एंगल किवें फाइंड करूंगा, फिर मैं tan इनवर्स y का कोएफिशिएंट 0/x, यानी कि मैं थीटे दे मैं फिर भी लिख देना, थीटा किवें फाइंड कर देने ਆਪਾਂ tan इनवर्स y/x। ठीक है, y ਦੀ वैल्यू मेरे को इथे 0 ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ एंगल ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट रूट वगैरह फाइंड करना हो तो सब तो बेस्ट मैथड की है बाय ऑप्शन चलिया करो। देखो की बनता, रूट फाइंड करना। सपोज करो मेरे को रूट की वैल्यू कितनी आ गई आ 0 आ, मैं 0 फिल कर लगा। देखो 3 0 - 1 3 1 - 0 किहदे बराबर होना चाहिए? 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ 1/3 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ 3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜੀ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਆਨਸਰ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਪਾਵਰ 0 ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਪਾਵਰ 0 ਬਣ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਜੀ 1 + 1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੇ, ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ B। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਡ x, ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ -x ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ <= 0, x ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ <= 0। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ x² + 3 + 2 = 0। ਸੈਕੰਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x² - 3x + 2 = 0। d ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ d ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ b² - 4ac। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੱਢ ਦੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੂਟ ਵਾਲਾ ਕੱਢਣਾ, ਰੂਟ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੈਂ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, b² - 4ac, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 9 - 8 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਰੀਅਲ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ। तो सिमिलर में ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਬਣ ਜਾਣਾ 9 ਮਾਈਨਸ 8 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਹੋ ਗਏ? 2 ਇਧਰੋਂ 2 ਇਧਰੋਂ 4 ਹੋ ਗਏ। ਚਲਿਏ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ सर अगर इथों डिस्क्रिमिनेंट एक 0 हो question- गया, हाँ जी हाँ तो वैसे तो ठीक है कि सिंगल रियल रूट आएगा, तो सर फिर अपने को की बन जाएगा माइनस बी बाय 2a रह जाएगा कल्ला। हाँ सर इन्होंने स्टेटमेंट च क्या नहीं ना कि डिफरेंट रूट फाइंड करो, फिर ਆਪਾਂ दो काउंट करना काउंट करना नंबर ऑफ रूट्स क्या होने? फिर मतलब फिर ਤਾਂ ਵੀ 4 ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ। 4 ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ, 2 ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣੀ। नहीं वो सर तो मैं अपने वही कह को रहा था ना कि अगर वैल्यू तो इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर भी दो रूट आ जाए पर सेम आने ना। हाँ टोटल क्या उन्हें स्पेसिफिक तक करे ही नहीं अपने को x की वैल्यू 0 चलो। ਲਈ। ठीक है सर। हाँ जी लो जी लास्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट। हाँ जी ये क्वेश्चन तकरीबन कई लोगों ने गलत करिया, पर ये करने का तरीका देखो की कह रहा है। कहता 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कहना एक रूट दूसरे का डबल आ। लो जी मैं एक x इज इक्वल टू 1 रूट ले लेना, एक मैं x इज इक्वल टू 2 ले लेना, तो मैं इन्हों इस तरह लिख सकता x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स तो मेरे को इन्हों तो ही आए होंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होएगा या x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। इन्होंने दोनों मैं सॉल्व कर देना कि बन गया। देखो मेरे को x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਇਧਰ ਵੈਲਿਊਜ਼। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ -3 ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 2। ਹੁਣ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਫਟਾਫਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ b ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ b ਸਕੁਅਰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ac ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ac ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। सेकंड ऑप्शन है सर। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕंड ऑप्शन जी बिल्कुल सेकंड ऑप्शन मेरे को किया करेक्ट था, चेक करके देख लो। 9b एक मिनट जी की बन गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac दे बराबर बन गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इस तो भी सिंपल। ठीक है जी पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ +2 ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ cot 54 upon tan 36 plus tan 20 upon cot 70। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਆ tan 90 minus 36। ठीक है जी नीचे मैं tan 36 ही रहने देना। अगले ने लिख देना मैं cot 90 माइनस cot एक मिनट जी गड़बड़ लिखी गई है, सेट करिए जरा जे अपन चेंज करना होंगे। हुण आपां की बनाना इहनूं tan बनाना, तो आपां इहनूं लिख दईए cot 90 माइनस 36। अगर 90 जो 36 माइनस करांगे तो 54 ही बन जाना। लो जी डिनोमिनेटर दे विच tan 36 प्लस इहनूं लिख दईए आपां tan 90 माइनस नहीं जी बाद च चेंज होएगा ना सर 9 ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ tan ਦੇ tan 36 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ tan सर बट 90 ऊपर ਮਾਈਨਸ तो साढ़े को ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ cot ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਸਟ ਅੰਦਰਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ।
ठीक है जी, कुछ नहीं किया होना आपां। हुण देखो 90 ने इहनूं काहदे च चेंज कर देना, tan दे विच, ते आंसर कितना आ जाना मेरे कोल 36। 36 ना 36 कैंसल कर दांगे। सिमिलर मैं इहनूं की करूंगा, इन्हें चेंज कर देना इन्हें cot दे विच, आंसर मेरा कितना आ जाएगा 70। ठीक है जी, सिर्फ अंदरली कैलकुलेशन चेंज करी है, कुछ भी होर नहीं करया सी मैं। ये बन जाना मेरे को tan 36 बाय tan 36 प्लस cot 70 डिवाइडेड बाय cot 70। तो दोनों कटिंग करके कितना बन जाएगा 1 + 1 = 2। ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, नेक्स्ट देख लो जरा जी। हाँ जी, केड़ा फार्मूला लगेगा अपने को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दा किहदे बराबर हुंदा मेरे को tan इनवर्स x प्लस y। हाँ जी, 1 माइनस xy। सॉल्व कर दो जरा जी फटाफट। tan इनवर्स 1/2 1/3 डिनोमिनेटर च 1/2 × 1/3। जो सॉल्व करोगे तो थोड़े को आंसर कितना आ जाना है सारी का, चेक कर लो जी। ऊपर बन जाएगा 5/6 तो डिनोमिनेटर दे विच भी कितना बन जाएगा 5/6। कटिंग करके 1 आ गया तो tan इनवर्स 1 किथे हुंदा 5/4। सी ऑप्शन। चलिए आगे जी। हाँ जी, दो तरीके ना कर सकते हैं, एक तो तुसीं बाई ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है जी, एक तुसीं इहनूं सॉल्व कर सकते हो। लो जी, पहला मैं सॉल्व ही कर दिना। cos 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1/2 राइट साइड से भेज दिंने आ। लो जी 1/√2। तो cos इधरों हटा दियो 60 डिग्री माइनस थीटा, इन्हें बन जाना थोड़े को cos इनवर्स 1/√2। हाँ जी, 1/√2 केड़ी जगह ते बनदा हुंदा तुहानूं याद ही होना 45 ते। थीटा की वैल्यू थोड़े को कितनी आ गई इत्थे 15 डिग्री। बी ऑप्शन। नहीं तो तुसीं बाय ऑप्शन कर सकते हो, ਇਹਦੇ ਚ ਥੀਟਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ cos 60 डिग्री माइनस 50 डिग्री। आंसर मेरा 1 आना चाहिए, चेक करना है। √2 ये मेरे को कितना बन जाना सी cos 45 ਤੇ cos 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 1/√2। ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 1 = 1 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦਾ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार वो पेपर दे पूछ चुका है। कहना नंबर ऑफ वे इन विच कमेटी ऑफ 6 मैंबर, 6 मैंबर की कमेटी बनानी है मैं, किन्नियां चो 8 मैन एंड 4 वूमेन। कहना सो दैट कमेटी कैन हाँ जी कंटेन एटलीस्ट 3 वूमेन। घट तो घट मेरे को किन्नियां होण 3 वूमेन। लो जी, वूमेन ते मैन टोटल मेरे को चाहिए 7। घट तो घट किन्नियां होण 3, तो फिर मैन किन्ने होणगे मेरे को। हाँ जी, किन्ने मैंबर की कमेटी बनानी है 6 मैंबर की, तो मैन मेरे को होणगे 3। 3 तो ज्यादा भी हो सकती हैं, तो फिर मैन मेरे को किन्ने होणगे 2। 4 तो ज्यादा तो मेरे को हो ही नहीं सकते, तो मेरे को 2 कॉम्बिनेशन बन गए। हाँ जी, रिक्वायर्ड आंसर टोटल वूमेन्स किन्नियां ने उपर भी लिख लेने आप 4 मैन किन्ने 8। पहला है 4C3 8C3 प्लस 4C4 8C2। हाँ जी, इन्हें सॉल्व करके देख लो आंसर कितना बनता पाया। आंसर इहदा 252 बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन रह गई है, चेक कर लो जी। चलिए आगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2np3 किहदे बराबर अपने को n + 1 p3। हाँ जी, npr किहदे बराबर हुंदा तुहानूं याद होना n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। दी वैल्यू फिल कर देने 2 एज इट इज n फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल। थोड़ा जिहा सॉल्व करना, बाकी की आपां बाय ऑप्शन कर लेना। इन्हें बन जाना n + 1 - 3। हाँ जी, देखो दोनों च वड्डा किहड़ा n + 1, इधरों वड्डा कौन आ चेक कर लेने, हजे आपां सॉल्व नहीं किया। लो जी, इन्हों जो सॉल्व करांगे तो मेरे को की बन जाना डिनोमिनेटर दे विच n - 2। n - 3 वड्डा कि n - 2 वड्डा,
n-2 ਵੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ n-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ 2 into n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ n-3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ n+1 upon into n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਤਾ n-2 ਤੇ n-3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 n+1 n-2। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 2n-4 n+1 ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਖਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਧ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਆਫ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਫ 5 ਇਕੁਅਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਐਂਡ 2 ਨਾਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਾਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੌਬ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 into 4 2 into 1 ਆਨਸਰ 10। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ। ਚਲਿਏ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y। u ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ y। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਨੇ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੀਟ ਐਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਲੀ u ਬਾਈ ਕਰਲੀ y, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਪਾਵਰ y ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਗਾ a ਪਾਵਰ y ਨਾਲ log a। ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ a ਪਾਵਰ x ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ a ਪਾਵਰ x ਨਾਲ log a। ਹੁਣ y ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, y ਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ x ਪਾਵਰ y ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ log x। ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ C। ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। u ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਲੀ u ਓਵਰ ਕਰਲੀ x, ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਲੀ u ਓਵਰ ਕਰਲੀ y। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਲੀ u ਓਵਰ ਕਰਲੀ x ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕਰਲੀ u ਓਵਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਅਪੋਨ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ 1 ਓਵਰ y ਪਲੱਸ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ tan ਕੋਲੇ, tan ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਅਪੋਨ x ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ y ਬਾਈ x ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ, ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨਸ y ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹਾਂਜੀ x ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ x ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ x ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਜੀ x ਕਰਲੀ u ਕਰਲੀ x ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਓਵਰ y, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਲਵ ਨਾ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ y ਓਵਰ x 1 ਪਲੱਸ yx ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਸਿਮਿਲਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਲੀ u ਓਵਰ ਕਰਲੀ y ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ y ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨਸ x ਓਵਰ y ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ tan ਦਾ ਕਰਨਾ 1 ਅਪੋਨ 1 ਪਲੱਸ x ਓਵਰ y ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਉੱਪਰ y ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ y ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 1 ਓਵਰ x। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ y ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ y ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ y ਦੇ ਨਾਲ y ਕੱਟੇਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ x ਓਵਰ y। ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ y ਓਵਰ x। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਦਿਓ।
1 + 2 करिया तो मेरे को आंसर कितना आ जाना 0 क्योंकि देखो फर्स्ट ना फर्स्ट कैंसिल हो जाना सैकंड ना सैकंड कैंसिल हो जाना एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो ऑप्शन मेरे को केड़ी बन गई ਇਹਦੀ ए डन है जी किसी नहीं पता लगा तो दस हाँ जी चेक करना अपने को डिसकंटिन्यूअस आ कंटिन्यूअस आ डिफरेंशिएबल आ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀ fxy ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x + y ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ r cos θ ਨਾਲ y ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ r sin θ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ r cos θ r sin θ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਲਿਮਿਟ r ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਲਿਮਿਟ r ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 हाँ जो करांगे तो की बन जाएगा r मैं बाहर निकाल लेना अंदर की रह गया मेरे को cos θ + sin θ तो r नो जो मैं 0 नो अप्रोच करा दिता आंसर मेरे को 0 आ गया यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ θ आ गया ठीक है पेपर च वार नहीं करना क्योंकि अपन इहदा आंसर ये पता ही है हुण लिमिट चेक कर ली तो फंक्शन की वैल्यू 0 0 ते चेक कर लेने क्योंकि 0 ते ही पूछदा पिया है वो भी कितनी आ जाएगी मेरे को 0 लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई वैल्यू बराबर आ गई तो फिर मतलब कॉन्टिन्यूस हो गया ओरिजिन ते ठीक है चलिए आगे हाँ जी अगली स्टेटमेंट दी थ्योरम सी केड़ी थ्योरम सी अपने को यंग्स थ्योरम ठीक है इन्होंने एज इट इज स्टेटमेंट्स दो थ्योरम्स लिखाई सी एक स्क्वायर थ्योरम लिखाई सी एक यंग्स थ्योरम लिखाई सी मैं तुहानूं बोलिया सी दोनों दे विचों एक थ्योरम बड़ी बार आ जाती है तो ये मेरे को केड़ी आई हुई है यंग थ्योरम परमिटिव रूट फाइंड करने हैं फार्मूला नोट कर लो नंबर ऑफ परमिटिव रूट कादे n दे किन्ने होणगे मेरे को फाई n - 1 होंगे लो जी कितना बन गया मेरे को फाई 12 बन गया फाई 12 मींस नंबर ऑफ को प्राइम टू 12 फाइंड करना मैथड की सीगा हाँ जी 12 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਕੁਅਰ * 3 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਫਿਰ 12 * 1 - 1/2 1 - 1/3 जी सॉल्व कर दियो 12 * 1/2 इन्हों सॉल्व किया तो 2/3 तो आंसर मेरा कितना आ गया 4 ठीक है जी याद है जी फाई कड्ढण दा मैथड ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फाई 4 कड्ढना जी जी फाई 4 किवें कड्ढांगे 2 ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ फाई 4 कितना आ जाएगा 4 * 1 - 1/2 क्योंकि होर मेरे को है ही नहीं तो सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जाना 2 सिंपल जा फंडा जब 4 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ फाइंड करने होंगे जिन्हां दी जीसीडी 1 होएगी एक तो 1 होएगा एक 3 होएगा इदा चेक कर लो तुम हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे को n ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर ओवर m प्लेसिस n वड्डा है m तो ठीक है जी ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਦੋ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ A B C ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ नेक्स्ट देख लो जी इनवर्स फाइंड करना इनवर्स फाइंड करने तो पहले अपन आइडेंटिटी फाइंड करनी पेगी तां ही इनवर्स फाइंड कर सकते हैं आइडेंटिटी का मैथड की हुंदा A*E = A लो जी हुण B की जगह मैं की रख दिता E रख दिता तो मैं क्वेश्चन दे विच भी B की जगह की रख देन लगा E + 1 = A लो जी A ते A दोनों साइड ठीक है कैंसल नहीं करने होंगे उधर लेके जाना सी वैसे तो मैं एक कैंसल कर दे लगा E = -1 हाँ जी हुण इनवर्स की कहना होंदा A* A इनवर्स किहदे बराबर आएगा आइडेंटिटी के बराबर आएगा लो जी A एज इट इज हो गया B की जगह A इनवर्स हो गया इधर बन गया मेरे को 1 आइडेंटिटी मैं हुणे फाइंड करके चुकिया -1 तो देखो मेरे को A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई -2 -A ऑप्शन केड़ी है C ठीक होगी
चलिए नेक्स्ट द क्वेश्चन बड़े सौखे सौखे जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ जी स्टेटमेंट सारियां ही लिखाइया गई ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਈਵਨ ਆਰਡਰ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ 2 ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਹੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ a ਪਾਵਰ g ਹੀ e ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ e ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ z2 क्रॉस z2 ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਾਓਗੇ ਅਗਰ 1 1 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ 4 ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ q ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਸਾਈਕਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਐਵਰੀ ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਸਾਈਕਲਿਕ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। z2 क्रॉस z2 ਕੀ ਆ ਅਬੀਲੀਅਨ ਹੈ ਬਟ ਨਾਟ ਸਾਈਕਲਿਕ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ 4 ਆਰਡਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਜ਼ no element of order 4। ठीक है जी नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। लास्ट तो स्टार्ट करते हैं जी। ऑर्डर ऑफ जी अगर मेरे को पी स्केयर आ तो मेरे को दो ऑप्शंस होंदियां सी ZP क्रॉस ZP ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ZP ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲਿਕ। ਸਾਈਕਲਿਕ ਆ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਬੀਲੀਅਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲਾ ਅਬੀਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਨਾਟ ਸਾਈਕਲਿਕ। ਉਹਨੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ 4th। ਹਾਂਜੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਜੀ 36 ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ 3 ਸ਼ਾਈਲੋ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਈਏ ਫਾਈਂਡ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ 36 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ 2 ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸ਼ਾਈਲੋ 3 ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ 3 ਸ਼ਾਈਲੋ ਸਬ ਗਰੁੱਪ। 1 + 3k ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਜੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 4। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। देखो जो मेरे को k की वैल्यू 0 आ इन्हें बजना 1 डिवाइडेड बाय 4 कंडीशन ट्रू होगी। k की वैल्यू 1 वास्ते 4 डिवाइडेड बाय 4 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ਾਈਲੋ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਟਰੂ ਆ। ਐਵਰੀ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਟੂ ਏ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਲੇ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਆ ਜੀ। ਐਵਰੀ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਏ ਬਿਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਸਰ ਇਥੋਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ 3 ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਈ 36 ਨੂੰ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਰੂੰਗਾ 36 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 3 ਸ਼ਾਈਲੋ ਦਾ 9। ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ A ਐਂਡ B A ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਆ B ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ AB ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 ਸਾਈਡਡ ਹੋਏਗਾ ਆਈਡੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 2z ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 5z ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 10z ਤਾਂ 10z ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੱਟੇਗਾ ਸਿਮਿਲਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਤੇ B ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ A ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। AB
टू साइडेड होंदा ते BA भी मेरे को दोनों ही आंसर ठीक सी। ठीक है जी। जी आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। डिवीजन ग्रुप डिवीजर ग्रुप किहड़ा हुंदा मेरे कोले जिहदे च हर एक एलीमेंट दा इनवर्स होवे। ठीक है, आपां एक रियल नंबर ले लईए, हर एक एलीमेंट दा इनवर्स हुंदा तां ओहदे मेरे कोले देखो किन्ने आइडियल्स हुंदे ने, जां फील्ड है ना अपने कोले, तां मेरे कोले जां तां 0 होएगा ते जां मेरे कोले F होएगा। ये मेरा की आ मैक्सिमल आइडियल हुंदे आ दोनों, इहदे फील्ड दे दो ही हुंदे आ, तां मेरे कोले फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आ। हाँ जी, 0 प्राइम आइडियल है। हाँ जी, इंटैगरल दा पुछदा पिया, इंटीजर दा। हाँ जी बिल्कुल, 0 मेरे कोले की आ प्राइम आइडियल हुंदा। प्राइम आइडियल मेरे कोले की कहंदे हुंदे आ, अगर मेरे कोले P प्राइम आ आइडियल, ये मेरे कोले कोई भी ठीक है रिंग आ, तां मेरे कोले ए च हुण मेरे कोले किन्ने एलीमेंट, ओनली इक्को ही है ना 0। हुण A ते B दोनों दी डॉट 0 आ। देखो इंटीजर दे विच जदों हुण आपां दोनों दे विचों इन्नी डॉट 0 होएगा, जां तां A 0 होएगा जां मेरे कोले B 0 होएगा। यही क्या सी, जां तां मेरे कोले A बिलोंग कर जे P नूं, जां मेरे कोले की कर जे B बिलोंग कर जे P नूं। दोनों दे विचों अगर एक बिलोंग कर जे तां मेरे कोले की बन जांदा है, प्राइम आइडियल बन जांदा। थर्ड देख लो, एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल, नहीं हुंदा जी। एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल नहीं हुंदा। एग्जांपल्स भी तुहानूं लिखाईਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, एक 2Z वाली लिखाई सी, ठीक है, एक मैं 0 वाली लिखाई सी। हुणे आपां करके देखिया सीगा किवें, 0 मेरे कोले की सीगा इंटीजर दा प्राइम आइडियल सीगा, बट 0 मेरे कोले की आ नॉट मैक्सिमल आइडियल। ठीक है जी, सिर्फ फील्ड दे केस दे विच 0 मेरे कोले मैक्सिमल आइडियल बनना सी, क्योंकि Z मेरे कोले फील्ड नहीं गी, तां ये मेरे कोले मैक्सिमल आइडियल नहीं बनदा। ओके जी, एनी फाइनाइट नॉन जीरो रिंग विदाउट 0 डिवाइजर, डिवीजन रिंग होएगा नहीं हुंदा। फॉर एग्जांपल Z6 ले लिया, 0 1 2 3 4 5 होएगा। लो जी, 2 into 3 ले लिया, 6 हो गया। देखो ये भी मेरे को नॉन जीरो आ, ये भी मेरे को नॉन जीरो। देखो हुण इन्हां दोवां दा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, किया ना तो 2 दा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ना 3 दा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, तां करके मेरे को किया ये डिवीजन रिंग नहीं बनता। हाँ जी, एवरी PID ED implies PID implies UFD। कहंदा इत्थे हैगे आपां एवरी PID की होएगी फिर मेरे को UFD। ठीक है जी, चलिए अगे। हाँ जी, केड़ी थ्योरम दी स्टेटमेंट है जी, लैग्रांज थ्योरम दी। हाँ जी, कहंदा विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट। हाँ जी, तुहानूं लिखाया सी अगर तुहाडे कोले साइन कॉज लॉग वगैरह आ जाए तो मेरे को अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं हुंदी, केड़ी हुंदी आ ट्रांसेंडल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट कट्टी गई। हाँ जी, रिप्सन मैथड कित्थे फेल हो जांदा सी, जिथे डेरिवेटिव डिनोमिनेटर दे विच फेल हो जांदा सीगा। लो जी, सेकंड आंसर मेरा ठीक है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन देखते हैं किवें कटनी आ। बाइसैक्शन मैथड कदों काम करदा हुंदा सी, जदों मेरे कोले कॉन्टीन्यूस हुंदा सीगा लास्ट वाला। बाइसैक्शन मैथड दे चैक करना भी कहंदा इहदे विच कोई रूट नहीं हैगा। एक बार तुसीं की इहनूं fx लिख लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एक बार 2 फिल करो कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 1, यानी कि तुहाडे कोले की आ जाएगा नेगेटिव। दूसरी बार 3 फिल करो, 9 माइनस 6 माइनस 1 किया गया, एक पॉजिटिव आ जाए तो एक नेगेटिव आ जाए, फिर मेरे को पक्का रूट होंदा है। मेरे को फोर्थ भी ठीक सी, गलत केड़ी होगी, एक मिनट जी, ये भी गलत होगी, मेरे को ठीक केड़ी होगी बी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे देख लो जी की कह रहा है, मेरे को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आ, ये मेरे को बैकवर्ड आ शिफ्टिंग ऑपरेटर, कहंदा केड़ा मेरे को ठीक होएगा। लो जी, आपां लिख दिंदे आ, इनू की लिख दिंदे ने आपां, अगर मैं fx आ तो इनू मैं लिखूंगा fx प्लस h माइनस fx। ठीक है, ते हुण बाय ऑप्शन चलदे आ। सपोज कर लो मेरे को फर्स्ट ऑप्शन ठीक आ, मान लिया मैं मेरे को फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, तो मैं की लिखूंगा
fx ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। i ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, fx ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ x ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਹਲੇ fx ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ x plus h minus fx ਮਾਈਨਸ fx। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਸੌਰੀ x plus h ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡੈਲ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ fx ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲ fx ਜੀ। ਬੈਕਵਰਡ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ fx minus fx minus h। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ fx minus h। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, fx ਹੋ ਗਿਆ, fx plus del fx plus h। ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ f, ਓਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, x ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ x plus h minus fx। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਥਰਡ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਫਟਾਫਟ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ। the maximum number of root, n ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 1 ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, x square minus 1 is equal to 0। ਕਿੰਨੇ ਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ, 2 ਹੋ ਗਏ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਠੀਕ ਆ। ਸਿੰਪਸਨ 1/3 ਰੂਲ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਰਵ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਰੌਂਗ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਥਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਿਪੋਜ਼ੋਮੀਅਮ ਰੂਲ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, f of 0 ਤੇ f of 1 ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਕਾਰਡ ਮੈਥਡ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਆ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਜੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, 5-7 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਇਫ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ p, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ two forces of magnitude p and this acting on a particle magnitude p, ਓਕੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ p ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ √3 ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਦਾ p ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ p ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ q ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2pq cos ਅਲਫਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ p ਆ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ p ਦਾ p ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ q ਆ, ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ p ਸਕੁਅਰ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, p ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ 3 ਪਲੱਸ 2p ਇੰਟੂ √3p cos ਅਲਫਾ। ਜੀ cos ਅਲਫਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ p ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ p ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ p ਸਕੁਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ p ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਲਓ ਜੀ, p ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ p ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਪਲੱਸ 3 ਪਲੱਸ 2√3 cos ਅਲਫਾ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ p ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ p ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ -4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ 2√3 ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ cos ਅਲਫਾ। ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2√3, ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, cos ਇਨਵਰਸ
-2 अपॉन √3। अगर cos ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ -π cos 2√3। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ। अंडर 3/2 ही बनता है। ਹਾਂਜੀ 3/2, ਹਾਂਜੀ √3/2 बनना चाहिए जी। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਰਾ। क्योंकि ये तो अपने को किसी एंगल की वैल्यू ही नहीं ना आ रही। एक मिनट, सर, दोबारा सर अपनी अगर स्टेटमेंट ਤੁਸੀਂ पढ़ पी ली। स्क्वायर काट करता वन ही लिखा सर। हाँ जी 1 नहीं लिखा आप। हाँ जी पी स्क्वायर ना पी स्क्वायर कटिया तो इधर मेरे को 1 बचना। हाँ जी थैंक यू जी। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 0 ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, 0 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਧਰ ਬਣ ਗਿਆ 1 - 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2√3 cos अल्फा। ਇਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ -3 ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2√3 cos अल्फा। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 3 ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ? √3 ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ cos √3/2। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ -cos अल्फा √3/2। ਹਾਂਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ? √3/2 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਚ ਰੱਬ ਕਰ ਲਾਂ ਉੱਪਰ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। π/6 ਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, π/6 ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ? 150 डिग्री। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लो जी, ए फोर्स इज रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। एक फोर्स था 2 कंपोनेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਈ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ P ਆ, ਇਹ Q ਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ? P इज राइट एंगल टू F। 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ एंड हैज सेम मैग्नीट्यूड एज F। लो जी अगर मैं ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड F कह रहा तो मेरे को P ਦਾ मैग्नीट्यूड भी कितना होएगा? F होएगा। हाँ जी तो रिजल्टेंट लगा दी आप, कर दो सॉल्व। एक पहला भी आप क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ वैसे तो सॉल्व। लो जी पहला तो आप एंगल देखते हैं, ये मेरे को tan थीटा बनता होंगे। लो जी tan थीटा किन्ने बराबर आया? यानी कि थीटा 90 डिग्री के बराबर आया। इन्हें सॉल्व कर दो तो tan थीटा का फार्मूला की होंगे मेरे को? tan थीटा इज इक्वल टू Q sin अल्फा अपॉन दे विच P प्लस Q cos अल्फा। हाँ जी एंगल 90 डिग्री है तो मैं लिखूंगा tan 90 डिग्री। लो जी 90 डिग्री ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ मतलब 1/0। ठीक है, ए दी वैल्यू ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ? 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? P plus Q cos अल्फा इज इक्वल टू 0। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Q cos अल्फा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? -P। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, -P ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ रिजल्टेंट वाला रिजल्ट लगा देने। रिजल्टेंट किहदे बराबर हो गया? देखो F स्केयर मैं Q की वैल्यू फाइंड करनी है। Q स्केयर हो गया प्लस 2PQ। मैं रिजल्टेंट का फार्मूला फिर लिखने लगा, रिजल्टेंट स्केयर इज इक्वल टू P स्केयर प्लस Q स्केयर प्लस 2PQ cos अल्फा। हाँ जी इन्हें बन जाना PQ। हाँ जी Q cos अल्फा की वैल्यू नैगेटिव दे विच आपां हुणे कढ चुके हैं, ये बन गया मेरे को -P। तो हुण मैं Q की वैल्यू फाइंड करनी है जी। F स्केयर Q स्केयर। हाँ जी इन्होंने दोनों की वैल्यू FF ही है, P की वैल्यू इन्हों आप लिख देने हाँ जी -2F स्केयर। हाँ जी सॉल्व करांगे तो मेरे को नैगेटिव का F स्केयर आ जाएगा, तो इधर जाके मेरे को 2F स्केयर बन जाएगा। तो Q की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई? √2F।
ऑप्शन नंबर डी। चलिए कि की कह रहा है मेरे को कह रहा है 3 फोर्सेस कीप इन ए इक्विलिब्रियम, मतलब जिन्ना 2 फोर्सेस काम कर रही हैं तीसरी फोर्सेस ਉਹਦੇ बराबर काम कर रही है। ओके पहला आप बना लेने शेप ਇਹਦੀ। अगर मैं कह देना नॉर्थ, ये मेरे को साउथ होएगा, अगर ये ईस्ट है तो ये मेरे को वैस्ट होएगा। हाँ जी फर्स्ट एक्ट टवर्ड्स ईस्ट। ओके जी फर्स्ट काम करती पई आ ईस्ट के अकॉर्डिंग, सैकेंड करती पई आ नॉर्थ ईस्ट मीनिंग इधरले बन्ने, थर्ड मेरे को है टवर्ड्स साउथ। टवर्ड्स साउथ देखो एक एंगल 90 डिग्री बन गया मेरे को, डायरेक्ट उन्हें मैंने दे दिता। कहना इफ फर्स्ट 5 kg वेट, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ 5 kg weight ਆ, ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਦੋ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਥਰਡ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ F1 ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ F2 ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ F3 ਕਹਿ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਚੱਕ ਲਾਈਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ एंगल 90 डिग्री ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ 5 रूट ਆ, ਇਹ ਵੀ 5 ठीक है जी। एक मिनट जी 5 रूट 2 तो ये भी मेरे को कितना है 5 रूट 2। इतने 2 लिखना इतने 5। हाँ जी पाइथागोरस वांगू एक दा रिजल्टेंट की होएगा, आप लिखांगे रिजल्टेंट स्क्वायर यानी कि जिन्ना इन्हें काम किया जिन्ना मेरे को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दो ने किया नाल मेरे को 2pq cos अल्फा होना सीगा। अल्फा मेरे को 90 डिग्री है तो ये मेरे को खत्म ही हो जाना, ता करके मैं बोल रहा सीगा की कर दो तुसी पाइथागोरस दे वांगू ही ट्रीट कर दो। लो जी एक तो मेरे को 5 आ, 5 मतलब 25। हाँ जी हुण एक दा जो मैं इधर स्केयर करांगा फर्स्ट वाली तो सैटिस्फाइड ही नहीं करेगी। हुण तुसी चेक कर लो केड़ी सैटिस्फाइड करेगी। देखो अगर मैं सैकंड ऑप्शन को जाना 5 25 तो दूसरे बन्ने कितना हो जाना 5 दा स्केयर इंटू 2 50 25 प्लस 25 अब मेरे को कितना बन गया सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर बनना। बाकी कोई भी इस तरह की कंडीशन को सैटिस्फाइड नहीं करती कि एंगल 90 डिग्री की वजह के नाल की हो जाना खत्म हो जाना। ठीक है जी। लो जी नैक्सट देखो। हाँ जी डायरैक्ट क्वेश्चन दा सीगा अगर अपने को 3 इक्वल लाइक पैरेलल फोर्सेस वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ते काम करदियां पईयां, ठीक है पैरेलल फोर्स तां की आंसर हुंदा सी इहदा मेरे को। हाँ जी याद है जी सेंट्रॉइड, ठीक है जी एज इट इज क्वेश्चन दी स्टेटमेंट ही है। हाँ जी कपल आ किया इक्वलेंट फॉर्म दे विच आ दोनों, ठीक है एन ते एम तो डरना नहीं गा। ये मेरे को न्यूटन आ, ये मेरे को मीटर आ, ठीक है यूनिट्स दित्तियां हुई तो मेरे को की होएगा फिर कितना वर्क फाइंड करना हो तो की होएगा मेरे को बी इंटू बी स्केयर जिन्ना वर्क मेरे को पहले ने काम किया, ठीक है जी वर्क डन। सैकंड का मेरे को कितना हो जाएगा दोनों आपस में इक्वलेंट है तो दोनों मेरे को बराबर होणगे तो मेरे को की बन जाएगा देखो ए इंटू सी यानी कि बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी होंदा तो इन्हों अगर लिखांगे आप बी बाय सी ते ए बाय सी ये मेरे को की बन गया जीपी च बन गया जी। आंसर मेरे को किया जीपी। ओके जी लास्ट वाला मेरे को किया एक अपने को ट्रेन आ 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब के नाल चलती पई, ठीक है जी। ब्रेक्स लगाते ने रिटार्डेशन मेरे को कितनी आ एक्सलेशन मीनिंग 0.5 नैगेटिव दे विच, ठीक है जी। हुण डिस्टेंस चेक करना मैं कदों खत्म हो जाएगा देखो 1 किलोमीटर और चा ये मेरे को मीटर सैकेंड चा तो मैंने दोनों को इको यूनिट दे विच चेंज करना पैना। लो जी मैं इन्हू चेंज करना 36 इंटू 1000 कर दो जो मैं इनू करूंगा तो कितना बन जाएगा 60 इंटू 60, ठीक है। ये मेरे को क्या वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी मैं v दे नाल डिनोट कर देना। लो 0 ना 0 कैंसल 36 ना 36 कैंसल तो मेरे को कितना बन गया 10 मीटर पर सैकेंड।
एक्सेलरेशन गिवन है मेरे को 0.5। हाँ जी, डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला कि ना v स्क्वायर u स्क्वायर, मतलब इतने जाके स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने का मतलब कि वेलोसिटी मेरे को 0 हो जाएगी उत्थे जाके, प्लस 2a एस डिस्टेंस होएगा, a मेरे को एक्सेलरेशन डिस्टेंस। वैल्यू फिल कर दो सारे। लो जी, v स्क्वायर कितना बन गया 100, u तो मेरे को 0 खत्म हो जाना ने, कभी खड़ जाना उन्हें जाके स्टॉप। 2 एज इट इज एक्सेलरेशन नेगेटिव आ माइनस 0.5, एस फाइंड करना जी। हाँ जी, कितना हो गया दस दो जी। जिन्होंने सॉल्व करांगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी थोड़े को 100। नैगेटिव का आएगा तो नैगेटिव मेरे को कभी भी डिस्टेंस नहीं होंगे, तो मैं पॉजिटिव ही लवांगा। आंसर मेरा कितना बन गया 100। चलिए अगे जी। हाँ जी, इफ ए पार्टिकल थ्रोन upward with a velocity u meter per second under gravity, then time for a particle come to an earth again। हाँ जी, कितना ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 2 u by g। ठीक है जी, फार्मूला ही है। नेक्स्ट देख लो जी, दो सम रह गए बस अपने करने वाले। की कह रहा है मेरे को मास दिता होया 20 ग्राम, वेलोसिटी दी हुई है 27 सेंटीमीटर पर सेकंड, टाइम दिता होया थोड़े को 6 सेकंड। 6 सेकंड कहता इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना। कितना होंदा मेरे को मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। हुण एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। हाँ जी, एक्सेलरेशन किवें फाइंड करांगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम करके। तो मेरे को कितना आ जाएगा एज इट इज लिखा रहने भावें। मास गिवन आ 20, एक्सेलरेशन फाइंड कर ली 27/6। तो जो सॉल्व करोगे तो थोड़े को कितना आ जाएगा 90 डाइम्स। देखो सेंटीमीटर ते सेकंड दे विच हो जाए ते नाल मेरे को ग्राम्स दे विच हो जाए तो उदों मेरे को आंसर आएगा डाइन दे विच। ठीक है जी। ओके जी, लास्ट एक क्वेश्चन रह गया, जरा उन्होंने नोट कर लो, ये पाया नहीं गा। क्वेश्चन नोट करवा देना मैं, फिर आप स्टार्ट कर देंगे। एक मिनट जी, मेरे को क्वेश्चन सही दिख नहीं रहा जी, पेपर खोलना जरा जी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है डी साइड का। ए पॉइंट मूव्स थोड़ा नीचे करके लिख लेने, तो लिखा नहीं जा रहा। ए पॉइंट मूव्स with ample harmonic motion whose period is 4 seconds। If it starts from rest at a distance 4 meter from center of the path, then the time that elapses before it has described 2 meter is।
जी फर्स्ट ऑप्शन सी मेरे को 2/3 सेकंड, सेकंड ऑप्शन है मेरे को 2 सेकंड्स, थर्ड है मेरे को जी 1/3 सेकंड्स, फोर्थ है मेरे को 4 सेकंड्स। हाँ जी, जे किसी ने स्टेटमेंट नोट करनी है तो कर लो, नहीं तो आप सम स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी स्टार्ट कर दीजिए। लो जी टी ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4, t4 ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਈ ਅਪਨ रूट म्यू। इथों आप रूट म्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं, कर दो फटाफट जी। जी वैल्यू फिल करिए 2 पाई अपॉन रूट म्यू, तो मेरे को रूट म्यू की वैल्यू आएगी 2 पाई बाय 4 यानी कि पाई बाय 2। डन जी, इन्हों नंबर 1 दे दो। हुण जो अगे गिवन किया वो देखो, ये मेरे को किया मीन पॉइंट है जिथों स्टार्ट हो रहा, ये मेरे को रेस्ट वाला पॉइंट है ए। हुण 2 मीटर इधर नु आ गया जी, ठीक है जी। ये पॉइंट मेरे को देखो, जो अपने को कोई भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन तो स्टार्ट होता तो आप लिख दें एक्स इज इक्वल टू ए कॉज रूट म्यू टी। अगर अपने को सेंटर तो स्टार्ट होता तो आप इतने साइन म्यू टी लिख दें रूट म्यू टी। हुण ये हो गया मेरे को 2, ये मेरे को हो गया कितना 2। हाँ जी वैल्यू फिल कर दिए जी, कितना डिस्टेंस इन्हें कवर किया 2। लो जी 2 ये की हुंदा मेरे को मैग्नीट्यूड, ये सारा कितनी लेंथ अपने को 4। लो जी 4 कॉज, हाँ जी रूट म्यू टी इधर सेंड कर दिए, कितना हो 1/2 बन गया मेरे को कॉज रूट म्यू टी। हाँ जी कॉज इनवर्स नू इधर भेज देने लगे 1/रूट। हुण आपां म्यू की वैल्यू इत्थे फिल कर देने पाई बाय 2 इंटू टी, क्योंकि मैं टी फाइंड करना जी। तो देखो हुण टी कितना आ जाएगा, इदां दा किहड़ा एंगल सी जिथे इहदी वैल्यू हाँ जी 1/2 बनती है जी, याद है। हाँ जी 60 डिग्री, इनू की लिखेंगे आप पाई बाय 6, पाई बाय 2 इंटू टी, पाई ना पाई कैंसिल हो गया। हाँ जी एक मिनट जी, कुछ रह नहीं गया अपने को। 5/3 आएगा सर। हाँ जी पाई बाय 3 आएगा, वही पाई बाय 3, पाई ना पाई कैंसिल हो गया, ये बन गया मेरे को 2/3। टी की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 सेकंड, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया फर्स्ट आ गया जी। डन है जी, अपना सारा पेपर कंप्लीट हो गया जी। जे कोई क्वेश्चन नहीं प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो मैं दस दो, ठीक है। जिन्ने क्वेश्चन ये सॉल्व से तकरीबन मैं अपडेट कर दिते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ PDF ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਨੇ। ओके सर। ਓਕੇ ਜੀ। थैंक यू सर। ਅੱਜ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ? डोंट नो चलो सर। मिलते हैं।